Hello student, welcome to your own channel Study Buzzer. Here is Diksha for your economics topic, that is basic concept of economics. Students, ਆ ਤੁਹਾਡਾ economics ਦਾ ETT ਦੇ syllabus ਵਿੱਚ first topic ਹੈ basic economics ਦੇ concept। ਤਿੰਨ ਹੋਰ concept ਤੁਹਾਡੇ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ economics ਦੇ ETT ਦੇ syllabus ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ topics ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ topic ਹੈ ਉਹ ਹੈ basic economic structure of Indian economy। थर्ड जोड़ा है इंडियन एग्रीकल्चर एंड फोर्थ है थोड़ा इंडस्ट्रीयल सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी कि उद्योगिक ढांचा किहड़ा है, एग्रीकल्चर किवें दी है ते बेसिक स्ट्रक्चर की है इकनॉमिक्स का। ये चार टॉपिक थोड़े ऐड किए गए हैं जिहदे चों आपां पहला टॉपिक अज डिस्कस करांगे। स्टूडेंट्स स्टडी बजर के उपर ETT का पेड ग्रुप चल रहा है, तुसीं इहनूं ज्वाइन कर सकते हो। तो इस वीडियो की जिहड़ी PDF है वो तुहानूं प्रोवाइड करवा दी जाएगी बोथ लैंगुएज दे विच, इंग्लिश एंड पंजाबी बोथ लैंगुएजिस दे विच। तो आपां टॉपिक अज दा स्टार्ट करते हैं कि इकनॉमिक्स है की। इकनॉमिक्स है की तो इकनॉमिक्स दे विच प्रॉब्लम्स की आंदियां ने, वो आपां देखते हैं। अनवांटेड जिहड़ियां डिमांड्स हुंदियां लोकां दियां, उहनां नूं पूरा करन लई की हुंदी है, डिमांड एंड सप्लाई की जाती है ताकि लोगों दी जो डिमांड्स है उन्होंने पूरा किया जा सके। लेकिन जोड़े अपने को रिसोर्सिज ने वो बहुत घट मात्रा ने, इन्होंने घट रिसोर्सिज का यूज़ करके आपां की करनी होंदी है, लोगों दियाँ बहुत सारिया जोड़ियाँ डिमांड्स ने उन्होंने पूरा करना होंदा है। हुण रिसोर्सिज किहड़े हुंदे आ, आपां देख लिया कि रिसोर्सिज घट ने। रिसोर्सिज हुंदे की है, जिवें कि लैंड, लेबर ते कैपिटल, ये अपने कोल घट हुंदी है। ये घट रिसोर्सिज का यूज़ करके आपां जिन्ने भी लोग ने उन्हां दियां डिमांड नूं पूरा करना है। ये डिमांड कदों पूरीआं होणगीआं, जदों प्रोडक्शन अच्छे लैवल की होएगी तो लोगों की जिहड़ी वर्करस ने, जिहड़ी जिवें कि आपां गल कीती कि लैंड, लेबर ते कैपिटल ने, इन्हां नूं सही काम ते लगाया जाएगा ताकि वध तों वध प्रोडक्शन की जा सके। ਤਾਂ ਆਪਾਂ देख ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਲੇਬਰਸ ਦਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਹੈ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕਹਾਂਗੇ। इकनॉमिक्स जिहड़ी है वो इनकम ते डिपेंड करती है, ये धन है एक तरह का। इस तरह ही जिहड़े एडम स्मिथ सी, उन्होंने एक बुक लिखी सी 1776 दे विच, वो बुक सी वैल्थ ऑफ नेशंस। इन्हां नूं पिता भी कहा जाता है इकनॉमिक्स का, इन्हां नूं फादर ऑफ इकनॉमिक्स कहा जाता है। तो इन्हां दी जिहड़ी बुक सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਥ ਹੈ, ਵੈਲਥ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ ਮੀਨਸ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ MCQs ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਸਮੋਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਲ ਫਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਸਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਸਕਣ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਆਮ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੋਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਫਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ, ਲੇਬਰ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸਟ ਕੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਕੋਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਜਨਲ ਕੋਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੀਮਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਰਮਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਖਰੀਦਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ, 10 ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਫਰਮਸ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਾਰਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਕ ਹੈ, ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ, ਕਾਰਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੈਂਡ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੇਜ ਰੇਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਜਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿਸਾਈਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੇ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਨੇ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਪੈਂਸਿਟੀ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਐਂਡ ਮਾਰਜਨਲ ਪ੍ਰੋਪੈਂਸਿਟੀ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ। ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਪੈਂਸਿਟੀ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਣੀ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਪੈਂਸਿਟੀ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਸੀ ਉਹ 100 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 80 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ 80 ਕਰੋੜ ਆਪਣੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਅਪੋਨ 100 ਕਰੋੜ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਪੈਂਸਿਟੀ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਾਰਜਨਲ ਪ੍ਰੋਪੈਂਸਿਟੀ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ। ਮਾਰਜਨਲ ਪ੍ਰੋਪੈਂਸਿਟੀ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਸੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 80 ਕਰੋੜ ਆਪਾਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 120 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੇਂਜ ਆਇਆ 100 ਕਰੋੜ 200 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਇਨਕਮ, ਤਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ। 80 ਕਰੋੜ ਸੀ ਆਪਾਂ ਖਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ 120 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, 40 ਕਰੋੜ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 40 ਕਰੋੜ ਬਚੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅਪੋਨ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇਨਕਮ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ 40 ਅਪੋਨ 100, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਮਾਰਜਨਲ ਪ੍ਰੋਪੈਂਸਿਟੀ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ 100 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਖਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 60 ਕਰੋੜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ 40 ਕਰੋੜ ਬਚੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਪੈਂਸਿਟੀ ਟੂ ਸੇਵ ਐਂਡ ਮਾਰਜਨਲ ਪ੍ਰੋਪੈਂਸਿਟੀ ਟੂ ਸੇਵ। ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਪੈਂਸਿਟੀ ਟੂ ਸੇਵ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਏਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਪੈਂਸਿਟੀ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ। ਹੁਣ ਮਾਰਜਨਲ ਪ੍ਰੋਪੈਂਸਿਟੀ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਜਨਲ ਪ੍ਰੋਪੈਂਸਿਟੀ ਟੂ ਸੇਵ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਸੇਵਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜੋ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਇਹ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਜਨਲ ਪ੍ਰੋਪੈਂਸਿਟੀ ਟੂ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਨਕਮ ਆਪਾਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਕਮ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਨੈਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? ਨੈਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਰੋਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਘਾਟੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੈਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਇੰਡਿਊਸਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦੂਜੀ ਹੈ ਆਟੋਨੋਮਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਇੰਡਿਊਸਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਵੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਨਕਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਡਿਊਸਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਡਿਊਸਡ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਟੋਨੋਮਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਆਟੋਨੋਮਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਟੋਨੋਮਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੂੰਜੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਰਕਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਆਪਾਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਈ ਫੈਕਟਰੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਲਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, MCQs ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੌਲੇਜ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਕੀ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਵੋਲੰਟਰੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵੈਚਿਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਚਿਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਸੀਜ਼ਨਲ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਸੀਜ਼ਨਲ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਉਹ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਈਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸਮੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਅਨਐਮਪਲੋਇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਰਕਰਸ। ਥਰਡ ਹੈ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਉਹ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ਡ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਛਿਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਈ? ਡਿਸਗਾਈਜ਼ਡ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛਿਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਰਕਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਿਰਫ 2 ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੈਂਡ 'ਚ ਸਿਰਫ 2 ਵਰਕਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 5 ਵਰਕਰਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਵਰਕਰਸ ਬਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਛਿਪੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਛਿਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ GDP ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਉਹ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਿਸਿਪਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਕਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ। ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ: ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਤੇ ਨੈਟ ਫੋਰਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਮਤਲਬ ਜੋ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨੈਟ ਫੋਰਨ ਐਕਸਪੋਰਟ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ? ਨਿਰਯਾਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਆਯਾਤ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਸੌਰੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ 4 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? GDP ਹੈ ਆਪਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗ੍ਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ? ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਟ ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਮ ਆਫ ਐਬਰੋਡ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟ ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਮ ਹੈ ਐਬਰੋਡ ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਕਮ ਅਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਕਮ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ? ਨੈਟ ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਮ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਨੈਟ ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਮ ਆਫ ਐਬਰੋਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ? ਗ੍ਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। GDP ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। And national income is equal to net national product plus subsidies minus taxes। ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਇਕੋਨਮੀ। ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਕੀ ਟਾਈਪਸ ਨੇ? ਕੈਪੀਟਲ ਇਕੋਨਮੀ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਇਕੋਨਮੀ ਅਤੇ ਮਿਕਸਡ ਇਕੋਨਮੀ। ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਐਸਟੋਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਐਮੀਰਾਤ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕੋਨਮੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕੋਨਮੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਓਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ? ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕੋਨਮੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਇਕੋਨਮੀ। ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਇਕੋਨਮੀ ਉਹ ਇਕੋਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਿਕਸਡ ਇਕੋਨਮੀ। ਮਿਕਸਡ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕੋਨਮੀ ਪਲੱਸ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਇਕੋਨਮੀ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਿਕਸਡ ਇਕੋਨਮੀ। MCQs 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਮਿਕਸਡ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮਿਕਸਡ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਪੀਟਲ ਪਲੱਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ। ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਪਲੱਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੋਨੋਂ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮਿਕਸਡ ਇਕੋਨਮੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਿਕਸਡ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਕੌਨਸੈਪਟਸ ਕੀ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।